السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 11 کے اندر جزم اور قلقلہ کا قاعدہ سیکھا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 12، مشق سکون جزم۔ مشق کریں گے سکون کا یعنی جزم کا، دیکھتے ہیں جزم کا کیا عمل ہوتا ہے۔ یہاں پر نوٹ دیکھ لیں، جس حرف پر جزم یعنی ساکن ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اب آئیے پریکٹیکلی اور عملی طور پر جزم کا عمل کیا ہوتا ہے، ساکن کا عمل کیا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے تا جیم زبر تج را یا زیر ری، تج ری۔ دیکھیے جیم پر جزم ہے یعنی ساکن ہے تو اپنے پہلے والے حرف سے مل گیا، یعنی تا متحرک سے یہ مل گیا، تج ری۔ یا پہ ساکن ہے اور را پہ زیر ہے تو دیکھیے یہ یا اپنے پہلے والے را متحرک سے مل گیا، تجری تجری۔ اور آگے اسی طریقے سے تا قاف زبر تق، وا یا کھڑا زبر وا، کیا ہو گیا تقوا۔ دیکھیے قاف پہ ساکن ہے یعنی جزم ہے اور یہ تا متحرک یعنی تا پہ فتحہ یعنی زبر ہے۔ یہ قاف اپنے پہلے والے حرف سے مل گیا، تقوا۔ یہ ہے جزم کا قاعدہ یعنی سکون کا قاعدہ، ٹھیک۔ اور آگے آئیں، یا غین پیش یغ نون یا زیر نی یغنی۔ دیکھیے غین مل گیا یا سے، یا پہ یا متحرک یعنی ضمہ ہے یعنی پیش ہے، اس پہ غین مل گیا اپنے پہلے والے حرف سے، یغنی نو یا زرنی۔ دیکھیے یا مل گیا، یا ساکن ہے اپنے پہلے والے متحرک حرف سے مل گیا، یغنی۔ نون پیش نو، شین زیر شی، را تا زبر رت، نو شیرت۔ دیکھیے تا پہ ساکن ہے اور یہ پہلے والے حرف سے مل گیا، را متحرک سے مل گیا ہے، نو شیرت۔ اور آگے آئیں، ابھی دیکھیں رفعت، را پیش رو، فا زیر فی، عین تا زبر عت، کیا ہو گیا رفعت۔ تا ساکن ہے یعنی جزم ہے، عین پہ فتحہ ہے، اپنے پہلے والے حرف سے تا ساکن مل گیا، رفعت۔ یا نون زبر ین، قاف زبر کا، لام زیر لی، با پیش بو، ینقلبو۔ دیکھیے یہ نون ساکن جو ہے اپنے پہلے والے حرف سے یہاں پر بھی مل گیا ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے تقریباً۔ لام یہ زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، حا پیش حو، شین زیر شی، را تے زبر رت، حشرت۔ دیکھیے تا ساکن ہے اور را متحرک ہے، مل گیا ہے۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلم۔ سین پیش سو، تا زیر قی، حا تا زبر حت، سطحت 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 سطحت، ٹھیک۔ یا پیش یو، وا سین زبر وس، وا زیر وی، سین پیش سو، کیا ہو گیا یوس ویسو، یوس ویسو۔ دھیان دیں کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ بگنر ہیں، شروع کیے ہیں تو کس طریقے سے حرکات کی وجہ سے ملا کر کے حروف کو پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہندی میں منترا اور انگلش میں واویلس، یہ حروف کو جوڑ کر کے ورڈز بناتے ہیں، سیم اسی طریقے سے عربک میں بھی حرکات اور حروف مل کر کے ورڈز بنتے ہیں۔ یاسین پیش یس، قاف و زبر قو، نون زبر نا، یس قونا، یس قونا، ٹھیک۔ اور آگے آئیں، وا زبر وا، الف لام زبر ال، قاف تا زبر قت، والقت، کیا ہو گیا والقت۔ دیکھیے لام ساکن ہے تو پہلے والے سے مل گیا ہے، ال، قا تا ساکن ہے تو پہلے والے حرف سے مل گیا، والقت۔ الف زبر آ، فا زبر فا، لام الف زبر لا، آفلا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلم۔ الف زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بع،
सा ज़ेर सी रा ज़बर रा इज़ा बुअसिरा ठीक। फा ज़बर फा अलिफ लाम ज़बर अल हा ज़बर हा मीम ज़बर मा अलिफ ज़बर हा फ़अल्हमहा देखिए लाम साकिन है, यहाँ पर भी मिल गया है अपने पहले वाले हर्फ अलिफ से। फा पेश फू जीम वा पेश जू, देखिए वा से जीम मिला ऐसे, जीम वा पेश जू फुजू रा ज़बर रा अलिफ ज़बर हा फुजूरहा वा ज़बर वा ता काफ ज़बर तक वा खड़ा ज़बर वा अलिफ ज़बर हा व तक़वाहा अलिफ ज़बर आ लाम मीम ज़बर लम अलम नून शीन ज़बर नश राह ज़बर रह अलम नशरह लाम ज़बर ला काफ ज़बर का ला का स्वाद दाल ज़बर सद रा ज़बर रा काफ ज़बर का सद रका लका सद रका ठीक। हा लाम ज़बर हल, यहाँ पर भी देखिए लाम साकिन है और पहले इससे पहले हा मुतहर्रिक है तो उससे मिल गया है। अलिफ ज़बर आ ता खड़ा ज़बर ता काफ ज़बर का अता का फा ज़बर फा लाम ज़बर ला हा मीम पेश हुम फलहुम अलिफ जीम ज़बर अज रा दो पेश रुन अजरुन गैन और गई रा पेश रू मीम मीम ज़बर मम नून वा पेश नू नू दे दू ज़ेर निन गैरू ममनूनिन अलिफ काफ ज़ेर इक रा अलिफ हमजा ज़बर रा इक़रा ये वा हमजा पेश यु ता वा पेश तू नून ज़बर ना यु तूना, अगर हमजा भी आ गया है तो और झटका देंगे ठीक है यु तूना। जीम हमजा ज़ेर जी नु अलिफ ज़बर ना जीना या अलिफ हमजा ज़बर या मीम पेश मू रा वा पेश रू नू ज़बर ना या मुरूना ठीक है। अब चलिए एक मरतबा मैं आपको सरसरी तौर पे हिज पढ़ा दिया और रवानगी के साथ भी पढ़ा दूँ। तजरी तक़वा युगनी नुशिरत रुफ़िअत यंक़लिबु लैसा हुशिरत यअलमु सुतिहत युवस्विसु युस्क़ौना वअल्क़त अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा अलम नशरह लका सदरका हल अताका फलहुम अज्रुन गैरु ममनून इक़रा युअतूना जिअना यअमुरूना ठीक। ये है साकिन जिस हर्फ पर दाखिल हो अपने पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से इस तरीके से मिल जाता है। ये है हिज का तरीका और रवानगी का के साथ पढ़ने का तरीका जिसे हमने सीखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि बारे इलाह हम तमाम लोगों को जल्द अज जल्द नूरानी कायदा समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, उसके बाद कुरान की तिलावत भी करने की तौफीक अता फरमा और सआदत दायरैन से सरफराज फरमा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल के अंदर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सुबह शाम जब भी मैं सबक अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, आप जुड़ सकें। और ये मेरा दावा है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला अगर आप सीरियस हैं और वाकई अरबिक लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, कुरान की तिलावत करना चाहते हैं तो इस पूरे प्रोग्राम को देखें, समझें, पढ़ें। इंशाअल्लाह ये किताब ख़त्म नहीं होगी कि आप अरबी पढ़ना शुरू कर देंगे, कुरान की तिलावत करना शुरू कर देंगे। साथ साथ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकुमुल्लाहु फ़ीकुम, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगले वीडियो में।